Hello dear students, good morning to all of you. In this video lecture session, I am going to discuss with the unit number 4 part 1, which is the name of this unit number 4 part 1 is the interview skill. Okay, unit number 4 is divided into the two parts. First part is interview skill and the next part will be we have to conduct it in the next video lecture session. Okay, so let's start. What is the meaning of interview and how this interview skills is important for you whenever you go for the, we can say that, further for the job interview, okay, further for the fellowship interview. Okay, at that time how you behave, how you react, and have what type of skills that you have to require, right? So in this video lecture session you are going to learn about it. Okay, so let's start it. There are the content of unit number 4 part 1. There are the purpose of interview, why we should conduct this interview. Okay, કે મીનિંગ શું છે, એનો પર્પસ શું છે. પર્પસ એટલે કે જેને કહેવાય છે ઓબ્જેક્ટિવ, કે ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે. દેન વોટ આર ધ ડૂસ એન્ડ ડોન્ટ્સ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ, કે ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. દેન પ્રિપેરિંગ ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ, કે ઇન્ટરવ્યૂ માટે કેવી રીતે પ્રિપેર થઈ શકાય છે. ઓકે, સો first one, from the image you can see that the here one person taking the interview from the another person. Okay, so main purpose of the interview is the self evaluation, કે તમે તમારી જાતનું એનાલિસિસ કરો છો, એને કહેવાય છે ઇન્ટરવ્યૂ. So definition of the interview is an interaction between the two or more person for the specific purpose in which the interviewer asks the interviewee some specific purpose in which interviewer asks the interviewee for the some specific questions in order to assess the suitability for the recruitment, admissions or for the promotion. Okay, કે આ ઇન્ટરવ્યૂ જે છે એ શેના માટે લેવામાં આવે છે. તો ઇન્ટરવ્યૂ જે છે એમાં બે પર્સન હોય છે. ફર્સ્ટ પર્સન ઇઝ ધ ઇન્ટરવ્યુઅર, બરાબર છે, અને સેકન્ડ પર્સન ઇઝ ઇન્ટરવ્યુઈ. ઇન્ટરવ્યુઅર એટલે કોણ હોય, કે જે ઇન્ટરવ્યૂ લે એને કહેવાય છે ઇન્ટરવ્યુઅર, બરાબર છે, અને જે ઇન્ટરવ્યૂ આપે એને કહેવાય છે ઇન્ટરવ્યુઈ. ઓકે, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. સો એ શેના માટે હોય છે, બરાબર છે. તો ઇન્ટરવ્યુઅર જે છે કોઈ પણ બે પર્સન કે એક બેથી વધુ પર્સન જ્યારે કોઈ એક સ્પેસિફિક રીઝન માટે ફોર ધ જોબ, બરાબર છે, જોબ માટે કે કોઈ પ્રમોશન માટે કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછે છે, બરાબર છે, તો એને કહેવાય છે ઇન્ટરવ્યૂ, બરાબર છે. હવે ઇન્ટરવ્યૂમાં એવું નથી કે બે પર્સન જ હોય છે, પેનલ ઇન્ટરવ્યૂ પણ હોય. એટલે જ આપણને અહીંયા કીધું whenever there are the two or more persons, not only two persons, there are the two or more persons, because there are the various types of interview you will learn in the next slides. But let me tell you that there are the few types of interview. There are the panel interview, group discussion. So in this interview there are the not only two persons, there are the two or more persons are considering. Okay, then after, what are the purpose of interview, what is the objective, why we should conduct this interview, કે ઇન્ટરવ્યૂ જે છે એ શું કામ લેવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ વન, સિલેક્શન ઓર પ્લેસમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્ટરવ્યૂ, કે કોઈ વ્યક્તિ જે છે એને પરફેક્ટ કોઈ જોબ માટે કોઈ તમે ઓર પ્લેસમેન્ટ માટે જે છે એ કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે, બરાબર છે, તો એનો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ છે. દેન એટીટ્યુડ ઇન્ટરવ્યૂ. એટીટ્યુડ મીન્સ વોટ? એટીટ્યુડ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ બિહેવિયર ઓફ ધ એમ્પ્લોઈઝ, બરાબર છે, કે એમ્પ્લોઈઝ જે છે એનું બિહેવિયર ચેક કરવા માટે, એનું એટીટ્યુડ ચેક કરવા માટે પણ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે. દેન આફ્ટર કાઉન્સેલિંગ ઇન્ટરવ્યૂ, કે કોઈ પર્સન જે છે એ કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ છે, કોઈને પ્રોબ્લેમ ફેસ કરે છે, તો એ પ્રોબ્લેમમાંથી એને કેવી રીતે કાઉન્સેલ કરીને એને જે છે રિવેલ કરવું, બરાબર છે, તો એ કાઉન્સેલિંગ ઇન્ટરવ્યૂ છે. દેન આફ્ટર assessment or stress interview. Okay, what is the meaning of that? Stress interview, the self-stated, then you have to get the one idea that what is the meaning of stress interview and how it conduct, right? કે સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ છે તો એ કેવી રીતે લેવાય છે, એનો મિનિંગ શું છે. સો ગમે ત્યારે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જોબ કરતા હોય, બરાબર છે, તો તમારે સ્ટ્રેસ એટલે કે કોઈ પ્રેશરાઇઝ સિચ્યુએશન જે છે એ ફીલ કરવાની આવે છે. તો એ પ્રેશરાઇઝ સિચ્યુએશન છે કે જ્યાં તમારે હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ મીન્સ તમારે વર્ક જે છે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે,
સો એટ ધેટ ટાઈમ તમારો બિહેવિયર કેવું હશે એના માટે જે છે એ સ્ટ્રેસ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે, જેમાં એમ્પ્લોયને એક પર્ટિક્યુલર કન્ડિશન આપવામાં આવે અને વિધિન ટાઈમ લિમિટ છે એ કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય છે ટાસ્ક. Then after termination or exit interview, whenever any employee resign from the job and then after they have to conduct their interview for the benefit, or we can say for taking the opinion of this person or this employees, right? કે એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ કે ટર્મિનેટ ઇન્ટરવ્યૂ બંને સેમ કહેવાય છે, કે જ્યારે કોઈ તમારા મોસ્ટ સિનિયર એમ્પ્લોઈઝ જે છે બરાબર છે એ જ્યારે જે છે એ રિટાયર થાય છે કે રિઝાઇન આપે છે, તો એટ ધેટ ટાઈમ એનું કહેવાય કે ઓવરઓલ અપોર્ડ મીન્સ એનું ઓપિનિયન શું છે, એમને આખું જે છે મીન્સ કે અત્યારે જેટલા પણ ટાઈમ અહીંયા વર્ક કર્યું છે જોબ પર કંપનીમાં, તો એમને કોઈ એવું સજેશન એમની પાસેથી લેવા માટે આ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે કે જેનાથી કંપનીનો કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ગ્રોથ થઈ શકે. Then after types of interview. So first one is job interview. You must know about it. Whenever you go for the job, at that time they are conducting one interview. It's called the job interview. Okay. Then after perceives interview means what? Perceives interview means it's a one type of interview they have to conduct, or they have to given the information regarding the overall organizations or company. Okay, it's called the perceives interview. ઓકે, કે એ જે ઇન્ટરવ્યૂ હોય એમાં તમારે ઓર્ગેનાઇઝેશનની થોડીક જાણકારી તમારી પાસે છે કે નહીં એના માટે જે છે આ પ્રકારનું ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે. ધેન આફ્ટર ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ટરવ્યૂ, કે ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માટે જે પણ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે એને ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ટરવ્યૂ કહેવાય છે. ધેન આફ્ટર એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ. ઇન ધ લાસ્ટ સ્લાઇડ આઈ ડિસ્કસ દેટ કે એક્ઝિટ ઇન્ટરવ્યૂ જે છે બરાબર છે કે કોના માટે લેવામાં આવે છે, કે જે રિટાયર્ડ જે પર્સન છે કે જે જોબ મૂકીને જાય છે તો એની પાસેથી લેવામાં આવે છે. Evaluation interview. Evaluation means what? Evaluation means you have to evaluate, you have to comparison, take the comparison. Okay, કે કમ્પેરિઝન જ્યારે કરવામાં આવે બરાબર છે એને ઇવેલ્યુએશન કહેવામાં આવે છે, કે બે પર્સન જે છે એ અને બી બરાબર છે, તો એ બંને પર્સન જે છે એની જે સ્કિલ્સ જે છે એને કમ્પેરિઝન કરવા માટે જે પણ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ઇવેલ્યુએશન ઇન્ટરવ્યૂ. Then after counseling interview, in the last slide I discuss about it. Then after conflict resolution interview. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, કંપની છે, તો એમાં ઘણા બધા લોકો એક સાથે વર્ક કરતા હોય. સો એટ ધેટ ટાઈમ કોન્ફ્લિક્ટ્સ આર વી કેન સે ક્રિએટેડ ઓટોમેટિકલી, કે કોન્ફ્લિક્ટ્સ જે છે ઝઘડાઓ એ ઓટોમેટિકલી થવાના જ છે બરાબર છે. તો એને રિઝોલ્યુએશન કેવી રીતે કરવું, કે એ જે છે કોઈ ઝઘડો થયો છે કોઈ એમ્પ્લોઈઝ વચ્ચે તો એનું નિવારણ કેવી રીતે લાવવું. Then disciplinary interview. So disciplinary interview, in this interview higher authorities take the interview regarding the discipline of the employees. બરાબર છે, કે એમ્પ્લોઈઝનું ડિસિપ્લિન્સ કેવું છે બરાબર છે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, એના માટે આ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે છે. Then after media interview, I hope you know about this. There are the press conferences are taken for this media interview. Okay, કે કોઈ ટોપિક જે છે કે કોઈ એક બાબત જે છે એની જાણકારી મેળવવા માટે જે મીડિયા જે પણ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરે છે બરાબર છે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, સો ઇટ્સ કોલ્ડ ધ મીડિયા ઇન્ટરવ્યૂ. અને અત્યારની જે સિચ્યુએશન જે છે કોવિડની સિચ્યુએશન એને આધારે તમે જુઓ છો કે ઘણી બધી ઓનલાઈન મીડિયા ઇન્ટરવ્યૂ પણ થતા હોય છે બરાબર છે. દેન આફ્ટર વોટ આર ધ ગાઈડલાઇન્સ ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ, કે તમારે એક સારું ઇન્ટરવ્યૂ જે છે એ આપવું હોય તો એના માટે કઈ કઈ ગાઈડલાઇન્સ છે. ફર્સ્ટ વન, બી ક્લિયર વિથ યોર મેસેજ એન્ડ બી રેડી વિથ યોર પોઈન્ટ, કે જ્યારે પણ તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ છો ત્યારે તમારું મેસેજ ક્લિયર હોવું જોઈએ, તમારા પોઈન્ટ જે છે એ ક્લિયર હોવા જોઈએ. દેન ડુ નોટ એગ્રીગેટ ઓર એક્સકેગ્રેટ, સ્ટે કુલ એન્ડ સ્માઇલ, કે જલ્દીથી હાઈપર ન થઈ જવું જોઈએ કોઈ ટોપિક પર, એને ઉપર તમારું માઇન્ડ જે છે એ એકદમ કૂલ રાખવું જોઈએ અને કન્ટિન્યુઅસ જે છે એ તમારા ફેસ ઉપર જે છે એ કૂલનેસ અને સ્માઇલનેસ હોવી જોઈએ. દેન આફ્ટર ઇગ્નોર ધ કેમેરા એન્ડ મેન્ટેન આઈ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ઇન્ટરવ્યુઅર, કે આઈ કોન્ટેક્ટ જે છે એ મેન્ટેન કરવો જોઈએ. ઘણા લોકો ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાય તો એમની જે આઈ કોન્ટેક્ટ જે છે એ હોતો જ નથી, સો દેટ્સ વાય ઘણીવાર પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થતા હોય છે. સો લેસ ઓફ કોન્ફિડન્સથી જે છે આવું જોવા મળતું હોય છે. Then after correct the errors in the question in the case of figures or number, કે કોઈ એરર છે કોઈ ક્વેશ્ચનમાં એરર છે તો એમાં ફિગર્સ કે નંબરમાં એરર છે તો એને કરેક્ટ કરવી જોઈએ.
સ્ટેટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ફર્સ્ટ એન્ડ દેન પ્રોવાઈડ ધ બેકગ્રાઉન્ડ, કે સૌથી પહેલાં મોસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ, પછી તમારું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે એ કહેવું જોઈએ. સ્પ્લિટ અ કોમ્પ્લેક્સ ઓર ધ મલ્ટિપલ ઇશ્યુઝ ઇન ધ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ દેન આન્સર, કે કોઈ એક સાથે તમને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો છે તો એને ડિવાઈડ કરી દેવું જોઈએ અને 1 by 1 ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવો જોઈએ. બી ઓનેસ્ટ, ડુ નોટ ઇન હરી ટુ રિસ્પોન્ડ, કે જલ્દીથી હજી ઇન્ટરવ્યુઅર ક્વેશ્ચન પૂરો કરે અને તરત જ આન્સર આપવો એવું નહીં, થોડીક જે છે એ ખૂબ જ હરીનેસ ન હોવું જોઈએ, નિરાતે જે છે એ આન્સર આપવો જોઈએ. દેન ટેક કેર ઓફ યોર અપિયરન્સ, ડ્રેસ, મેકઅપ એન્ડ એસેસરીઝ, કે જ્યારે પણ તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ છો તો તમારા ફોર્મલ ડ્રેસીસ હોવા જોઈએ અને એસેસરીઝ જે છે એ સુટેબલ હોવી જોઈએ, બરાબર છે. દેન યુઝ અ બોડી લેંગ્વેજ એન્ડ વોઇસ ઇફેક્ટિવલી, કે તમારું બોડી લેંગ્વેજ અને તમારી વોઇસ જે છે ઇફેક્ટિવલીનેસ હોવી જોઈએ. સ્ટે ઓન ધ ટ્રેક વિથ ધ મેસેજ, મોનિટર ધ રિઝલ્ટ એન્ડ ગેટ ધ રિવ્યૂ ઓફ યોર પરફોર્મન્સ, કે તમારું જે છે મેસેજ ઉપર તમારું સતત ધ્યાન હોવું જોઈએ, રિઝલ્ટ ઉપર તમારું ધ્યાન હોવું જોઈએ અને રિવ્યૂ તમારા પરફોર્મન્સનું કરવું જોઈએ. દેન આફ્ટર, વોટ આર ધ કરિયર સ્કિલ્સ ઓર ધ ઇન્ટરવ્યુઅર સ્કિલ્સ એપ્લાય ફોર ધ જોબ, કે જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ છો ત્યારે તમારે કઈ કઈ સ્કિલ્સ જે છે એની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, તમારી કમ્યુનિકેશન પાવર એ સારો હોવો જોઈએ. સેકન્ડ વન કોન્ફિડન્સ, કે તમારા કોન્ફિડન્સ લેવલ જે છે એ હાયર હોવો જોઈએ, એન્થુસિયાઝમ લેવલ હાયર હોવું જોઈએ. થર્ડ વન, પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ રાખવું જોઈએ. ફોર્થ વન, મોટિવેશન, એટલે કે પ્રોત્સાહન જે છે એ પૂરું પાડવું જોઈએ. એબિલિટી ટુ ગેટ અલોંગ વિથ ધ પીપલ, કે કોઈ પીપલ્સ તમારી સાથે જે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા આવ્યા છે તો એની સાથે તમે મેચઅપ થવા જોઈએ. દેન ઇન્ટિગ્રિટી મીન્સ કે તમારા વોઇસની ઇન્ટિગ્રિટી, બરાબર છે, તીવ્રતા એ અકોર્ડિંગ ટુ સિચ્યુએશન હોવી જોઈએ. એબિલિટી ટુ વર્ક અંડર ધ પ્રેશર, કે તમારામાં એબિલિટી હોવી જોઈએ કે ગમે એ કોન્ફ્લિક્ટ સિચ્યુએશન છે કે કોઈ પ્રેશરાઇઝ સિચ્યુએશન છે તો તમે એમાં સારી રીતે વર્ક કરી શકવા જોઈએ. Interpersonal skill, what is the meaning of interpersonal skill? Interpersonal skill means the behavior with your colleague, with your peers, with your higher authorities, right? Then after, courage, કે તમારામાં ઉત્સાહ, કરેજ હોવું જોઈએ, હિંમત હોવી જોઈએ. દેન પરસિવનેસ મીન્સ કે કોઈ પણ બાબત જે છે એને એક્સેપ્ટ કરવાની તમારી સ્કિલ હોવી જોઈએ. દેન આફ્ટર, વોટ આર ધ ટેકનિક્સ ઓફ ધ ઇન્ટરવ્યૂ, કે ઇન્ટરવ્યૂની ટેકનિક્સ કઈ કઈ છે. ફર્સ્ટ વન, દેર આર ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટરવ્યૂ, કે સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ટરવ્યૂ છે તો ઇટ્સ અ સિમ્પલ ઇન્ટરવ્યૂ લાઇક અ પેનલ ઇન્ટરવ્યૂ, લાઇક ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરવ્યૂ, દેન ગ્રુપ ઇન્ટરવ્યૂઝ. ઓકે. Then non-directive interview. Non-directive interview means what? There are the not, we can say, consider as a direct face-to-face interview, but telephonic interviews, video conferencing interviews are considering in this non-directive interviews. Then after, stress interview. Stress interview means what? In this interview, employer, or we can say interviewer, provide one situation to the interviewee, and then after they have to work in the pressurized situation, and then after they take the interview of them. Then group interview. Group interview, in this group interview they have to taken the interview in the group, okay, like take a 4 to 5 candidate at the one time. Then after, વોટ આર ધ ડૂસ એન્ડ ડોન્ટ્સ ઓફ એન ઇન્ટરવ્યૂ, કે જ્યારે તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ છો તો કઈ ક્રિયાઓ જે છે તમારે કરવી જોઈએ અને કઈ પ્રોસેસ જે છે એ ન કરવી જોઈએ. સો ફર્સ્ટ વન, દેર આર ધ બેઝિક ટિપ્સ આર કન્સિડરિંગ. ફર્સ્ટ મેઇન ટોપિક, ફર્સ્ટ વન, લુક યોર બેસ્ટ, કે તમારું જે છે જે પણ અપિયરન્સ જે છે અને તમારી જે કહેવાય કે કન્સન્ટ્રેશન અને તમારો કોન્ફિડન્સ જે છે એ હાયર હોવું જોઈએ. ડ્રેસ ફોર્મલી, કે ફોર્મલ ડ્રેસ હોવું જોઈએ. પ્રિપેર યોર પર્સન, કે તમે તમારી રીતે પ્રિપેર હોવા જોઈએ. બી રિલેક્સ, કે રિલેક્સ થઈને જવું જોઈએ. સ્પીક કેરફુલી, કે કેરફુલી કોઈ પણ વર્ડ જે છે એનો મિનિંગ જાણીને પછી જ બોલવું જોઈએ. સ્પીક ક્લિયરલી, અને ક્લિયરલી બોલવું જોઈએ. સ્પીક કોન્ફિડન્ટલી, કોન્ફિડન્ટલી બોલવું જોઈએ. સ્પીક સ્લોલી વિથ અ પ્રોપર પોઝિસ. સમટાઈમ્સ સમ પર્સન હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ધ સ્પીકિંગ એન્ડ નોન સ્ટોપ સ્પીકિંગ, દે કેન નોટ ટેક એની પોઝ, બરાબર છે, તો પોઝ લેવું જોઈએ. સો દેર આર ધ બેઝિક ટિપ્સ. Then after, the second main topic is the good manner and the positive behavior. For this, you must be polite, કે તમારું જે બિહેવિયર છે પોલાઇટલી બિહેવિયર હોવું જોઈએ. Then after, be flexible, કે તમે કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે તો એમાં ફ્લેક્સિબલ હોવા જોઈએ.
બી ટેકફુલ, કે કોઈ પણ વાત જે છે, કોઈ પણ ડિસ્કશન છે તો એમાં તમે ટેકફુલી, બરાબર છે, એને અટેન્ડ કરવા જોઈએ. ડુ નોટ આર્ગ્યુ, કે આર્ગ્યુમેન્ટ કરવી જોઈએ નહીં, બિકોઝ ધીસ ઇઝ ઇન્ટરવ્યૂ નોટ ધ ડિબેટ. ઓકે. બી ઇન્ટરેસ્ટેડ, કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછે છે તો તમારું બિહેવિયર, તમે એમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છો એવું હોવું જોઈએ, બરાબર છે. કંટ્રોલ યોર નર્વસનેસ, કે નર્વસનેસને કંટ્રોલ કરવી જોઈએ. દેન આફ્ટર થર્ડ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ પ્રેક્ટિસ યોર સેલ્ફ, કે તમે તમારે જ્યારે પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાઓ છો તો એ પહેલાં તમે તમારી જાતે પ્રિપેર કરો. કેવી રીતે પ્રિપેર કરશો? લાઈક મોક ઇન્ટરવ્યૂ, કે તમે તમારું જ મોક ઇન્ટરવ્યૂ છે એ કરો. રિહર્સ ઓપન ક્વેશ્ચન, કે તમે રિહર્સલ કરો ઓપન ક્વેશ્ચન કોઈ પણ તમને પૂછતા હોય એ રીતે. દેન આફ્ટર કીઝ ફોર ધ આન્સરિંગ ક્વેશ્ચન, કે તમે ક્વેશ્ચન આન્સર કરો છો તો કેવી રીતે કરવું જોઈએ. ફર્સ્ટ વન અટેન્ટેટિવનેસ, કે તમે અટેન્ટિવ છો એ રીતે ક્વેશ્ચનનો આન્સર કરવો જોઈએ. એક્યુરસી હોવી જોઈએ, ચોકસાઈ હોવી જોઈએ. બ્રેવિટી હોવી જોઈએ. દેન ફોકસ સાથે તમે કોઈ પણ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. ક્લેરિટી સાથે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ સાથે ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. અને લોજિકલ થિંકિંગ હોવું જોઈએ. વિધાઉટ લોજિક કોઈ પણ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવો જોઈએ નહીં. ઇફ યુ ડોન્ટ નો દેન સે આઈ ડોન્ટ નો, સોરી આઈ ડોન્ટ નો. ઓકે. દેન આફ્ટર વોટ આર ડોન્ટ્સ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ, કે ઇન્ટરવ્યૂ તમે કોઈ પણ દેવા જાઓ છો ત્યારે શું ન કરવું જોઈએ. ડુ નોટ ફર્ગેટ, કે ભૂલી જવું જોઈએ નહીં. કોઈ વાત તમને પહેલાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, દેન આફ્ટર કોઈ બીજા ટોપિક ઉપર ડિસ્કશન થયું અને પછી ફરીથી તમને ક્વેશ્ચન જે છે એને કહેવો ન પડે, બરાબર છે. યુ શુડ રિમેમ્બર ઇટ. દેન આફ્ટર ડુ નોટ યુઝ એની વર્ડ્સ ફોર ધ યોર નેટિવ લેંગ્વેજીસ, કે ઘણા લોકો જે છે એ ડિફરન્ટ પ્લેસીસથી આવતા હોય, બરાબર છે, તો એની લેંગ્વેજ જે છે એ અલગ હોય, તો તમારી નેટિવ લેંગ્વેજ એનો યુઝ ન કરવો જોઈએ, બરાબર છે. અવોઇડ રિપીટિંગ યોર સેલ્ફ, કે વારંવાર પોતાની જાતનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવવું જોઈએ નહીં. ડુ નોટ રેઇઝ યોર વોઇસ ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ટરવ્યૂ, કે ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન તમારી વોઇસ જે છે એનું વોલ્યુમ અને ઇન્ટેન્સિટી ઓછી હોવી જોઈએ. બહુ રેઇઝ વોઇસ હોવો જોઈએ નહીં. ડુ નોટ આસ્ક ટુ ઇન્ટરવ્યુઅર એની પર્સનલ ક્વેશ્ચન, કે તમારે ઇન્ટરવ્યુઅરને કોઈ પણ જાતના પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછવા જોઈએ નહીં. દેન આફ્ટર ટાઈપ્સ ઓફ જોબ ઇન્ટરવ્યૂ. જોબ ઇન્ટરવ્યૂ એ કયા કયા ટાઈપના હોય છે? તો ફર્સ્ટ વન છે કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ. કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ વિચ કન્ડક્ટેડ એટ યોર કોલેજ કેમ્પસ. ઓકે, કે તમારા કોલેજ કેમ્પસમાં જે પણ ઇન્ટરવ્યૂ થાય છે અને જેમાં તમારી કોમ્પિટિશન તમારા જ ક્લાસમેટ સાથે હોય છે, તો એ કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ કહેવાય છે, બરાબર છે. દેન ઓન સાઇટ ઇન્ટરવ્યૂ, તો દેટ્સ સેલ્ફ સ્ટેટેડ. ઓન સાઇટ ઇન્ટરવ્યૂ મીન્સ વોટ, કે જ્યારે તમે સાઇટ પર કામ કરતા હોય એટ ધેટ ટાઈમ તમારું જે પણ ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવે તો એને ઓન સાઇટ ઇન્ટરવ્યૂ કહેવામાં આવે છે. દેન આફ્ટર ટેલિફોન ઇન્ટરવ્યૂ, ધ ઇન્ટરવ્યૂ ઇઝ કન્ડક્ટેડ થ્રુ ટેલિફોન, ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ટેલિફોન ઇન્ટરવ્યૂ. Then after video conferencing interview, so you can also know that in our college there are the various types of students are considering this type of video conferencing interview nowadays. Like take the example from the computer branch and IT branch. For the semester 8 they have to conduct this video conference interview because through this COVID situation all students cannot make, right? Then after stages of the interview. What are the stages of interview? First one, appraisal of resume. કે સૌથી પહેલાં રિઝ્યુમ જે છે તમારું, રિઝ્યુમ મીન્સ વન સીવી. સીવીનું ફૂલ ફોર્મ છે કરિક્યુલમ વાઇટ, બરાબર છે, કે જેમાં તમારી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન છે અને એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન હોય, બરાબર છે. તો એ અપ્રેઝલ કરવું, તમારું રિઝ્યુમ તમે જે છે આપો છો એ અપ્રેઝલ થાય, એટલે કે તમારું રિઝ્યુમ જે છે એનું તમે કોઈ પણ ઇન્ટરવ્યૂ છે એને એક્સેપ્ટ કરે. દેન આફ્ટર ટેસ્ટ ઇઝ, then after they have to take the test, like some job designation they have to require the written test, right? એ ગવર્મેન્ટની કોઈ પણ એક્ઝામ છે તો એમાં રિટન ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. દેન આફ્ટર ગ્રુપ ડિસ્કશન, કે જો એ તમે ક્લિયર કરો છો તો પછી નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં ગ્રુપ ડિસ્કશન હોય છે. ગ્રુપ ડિસ્કશન જે છે એ તમારું યુનિટ 5 જે લાસ્ટ યુનિટ છે એમાં આપણે ઇન ડિટેલ ડિસ્કશન તો કરશું જ, બટ અહીંયા સિમ્પલ મિનિંગ જોઈએ કે ગ્રુપ ડિસ્કશન મીન્સ વોટ. ગ્રુપ ડિસ્કશન મીન્સ કે એક ગ્રુપ જે છે એમાં એક સાથે જે છે એ કેન્ડિડેટને છે એ કોઈ કોન્ફરન્સ રૂમમાં બેસાડવામાં આવે અને પછી એક ટોપિક આપવામાં આવે, પછી કેન્ડિડેટે છે એના પર ડિસ્કશન કરવાનું હોય અને એના પર કન્ટિન્યુઅસલી
જે છે એ વોચ જે છે કરતા હોય ઇન્ટરવ્યુઅર, અને જેનું પણ ડિસ્કશન જે છે રાઇટ લાગે એને આગળના જે નેક્સ્ટ જે છે સ્ટેજ એમાં એને ચાન્સ મળે છે. દેન આફ્ટર પ્રેઝન્ટેશન, કોઈ એક ટોપિક આપવામાં આવે તમને અને ટોપિક પર તમારે પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું હોય. દેન આફ્ટર ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરવ્યૂ. ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરવ્યૂ મીન્સ કે ઇન્ટરવ્યુઅર અને ઇન્ટરવ્યુઈ બંને એકબીજાની સામે હોય અને ઇન્ટરવ્યુઅર જે છે ઇન્ટરવ્યૂને ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછતા હોય. વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ, દે કેન નોટ વી કેન સે મેટ ફેસ ટુ ફેસ, બટ દે હેવ ટુ કન્ડક્ટ ધ ઇન્ટરવ્યૂ થ્રુ ધ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ, બરાબર છે, કે ગૂગલ મીટ જે છે, બરાબર છે, પછી વોટ્સએપ જે છે મીટિંગ છે, તો એના દ્વારા જે છે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ કરવામાં આવે છે. દેન આફ્ટર નેગોશિએશન, કે પછી એમની સેલેરીને રિગાર્ડિંગ નેગોશિએશન કરવામાં આવે છે, કે બંને પાર્ટીઝ જે છે એટલે કે ઇન્ટરવ્યુઅર અને ઇન્ટરવ્યુઈ બંનેને જે છે એ સેટિસ્ફેક્શન મળે એ રીતે સેલેરી જે છે ડિસાઇડ થાય છે. અને ધેન આફ્ટર ઘણી જે પોસ્ટીસ છે, બરાબર છે, જેમ કે પોલીસ જે છે, બરાબર, સેક્ટર, તો એમાં જે છે, પછી આર્મી સેક્ટર છે, તો એમાં મેડિકલ ટેસ્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે ફિઝિકલી ફિટ છે કે નહીં પર્સન, બરાબર. દેન આફ્ટર ઇન્ટરવ્યુઅર સ્કિલ્સ ઓર ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરવ્યૂ ઓન ધ સાઇટ, બરાબર છે, તો એના માટે કઈ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ જોઈએ. ફર્સ્ટ વન, દેર આર ધ ટેકનિકલ સ્કિલ. યુ શુડ નો અબાઉટ ધ હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ મશીનરી, હાઉ ટુ ઓપરેટ ધ મશીનરી, બરાબર છે, એને કહેવાય છે ટેકનિકલ સ્કિલ્સ. દેન આફ્ટર એનાલિટિકલ સ્કિલ, કે કોઈ સિચ્યુએશન છે એને એનાલાઇઝ કરવાની તમારી પાસે સ્કિલ હોવી જોઈએ. યોર કરિયર ઓબ્જેક્ટિવ, કે વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટિવ તમે કંઈ પણ જે છે કરી નથી શકતા, તો તમારો કરિયરનો ઓબ્જેક્ટિવ જે છે એ ડિસાઇડ હોવો જોઈએ. મેન્ટલ એલિજિબિલિટી, કે તમારી મેન્ટલ હેલ્થ જે છે એ પણ એને લેવલની હોવી જોઈએ. યોર કમ્યુનિકેશન સ્કિલ મસ્ટ બી ગુડ. Then after your interpersonal skill means to behave with your colleagues, with your subordinates. Then flexibility and adaptability, કે તમે કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે તો એમાં ફ્લેક્સિબલ હોવા જોઈએ, તમે કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે તો એને એડોપ્ટ કરતા હોવા જોઈએ. મેનેજમેન્ટ એન્ડ લીડરશિપ સ્કિલ, કે તમે કોઈ પણ સિચ્યુએશન છે તો એને મેનેજમેન્ટ કરી શકવા જોઈએ. તમને કોઈ પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવે છે તો તમે એમાં એઝ અ લીડર જો રોલ પ્લે કરતા હોય તો તમે લીડર તરીકે તમારો રોલ બેસ્ટ હોવો જોઈએ. દેન કોઈ પણ ક્રિએટિવિટીનેસ હોવી જોઈએ, કે જેથી વધારે સારી રીતે તમે કોઈ બધા લોકો જે છે થિંક કરતા હોય, થિંક આઉટ ઓફ ધ બોક્સ, ઇટ્સ કોલ્ડ ધ ક્રિએટિવિટી, બરાબર છે, કે તમે બધા લોકો કરતાં એનાથી કંઈક અલગ કરો છો, ઇટ્સ કોલ્ડ ક્રિએટિવિટી. પોઝિટિવ કેન ડુ એટીટ્યૂડ, કે તમારો જે એટીટ્યૂડ જે છે એ પોઝિટિવ હોવો જોઈએ. સોશિયલ સ્કિલ્સ મીન્સ ટેક any business, okay, or any organization, there are the part of society, okay, without society they cannot stay. So you have must the social skill, કે તમારી પાસે સોશિયલ સ્કિલ્સ પણ હોવી જોઈએ, કે કોઈ પણ સોસાયટીના મેમ્બર્સ જે છે એની સાથે તમે ઇઝીલી ઇન્ટરેક્ટ કરી શકતા હોવા જોઈએ. દેન આફ્ટર અનસુટેબલ પર્સનાલિટી, કે ઇન્ટરવ્યૂ માટે કઈ અનસુટેબલ પર્સનાલિટી છે. ફર્સ્ટ વન, એરોગન્સ, કે તમે જે છે તરત હાઇપર ન થવા જોઈએ, બિકોઝ ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ અનસુટેબિલિટી પર્સનાલિટી ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ. દેન એપથી મીન્સ વોટ, કે વધારે પડતા એમ્પેથિક ન હોવા જોઈએ. દેન નર્વસનેસ ડ્યુરિંગ ધ ઇન્ટરવ્યૂ, નર્વસનેસ જે છે એ ઓછી હોવી જોઈએ. નોટ આન્સરિંગ, કે તમે કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે છે તો એનો આન્સર જ નથી આપતા, તો એ સિચ્યુએશન ના હોવી જોઈએ. લેક ઓફ કન્સન્ટ્રેશન, કન્સન્ટ્રેશન જે છે એ પણ ઓછું ન હોવું જોઈએ, બિકોઝ ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ અનસુટેબિલિટી પર્સનાલિટી ફોર ધ ઇન્ટરવ્યૂ. દેન લેક ઓફ સોશિયલ સ્કિલ્સ, કે તમે કોઈની સાથે ઇન્ટરેક્ટ ન કરી શકો, તો એ પણ એક વન ટાઈપ ઓફ અનસુટેબિલિટીનેસ છે. લેક ઓફ ફર્મનેસ, કે તમારી ફર્મનેસ જે છે, તમારી જે બોલવાની જે તીવ્રતા છે, ઇન્ટેન્સિટી છે, એ પણ ઓછી ન હોવી જોઈએ. અનસુટેબલ પર્સનાલિટી, કે ઘણીવાર ઘણા લોકો ફોર્મલ, વિધાઉટ ફોર્મલ, ઇનફોર્મલ ડ્રેસીસ પહેરીને જે છે ઇન્ટરવ્યૂ દેવા માટે જાય, સો ઇટ્સ વન ટાઈપ ઓફ અનસુટેબલ પર્સનાલિટી, રાઈટ. Then after mock interview, okay, you may know or you sometime heard this word, okay, mock interview. What is the meaning of mock interview? For whenever you go for the interview, and before the interview you have to rehearse regarding this, how the interview conduct, how you say in the interview, and then what type of we can say that interviewer ask question to you, how you give the answer. For this practices, this consider mock interview, and this type of mock interviews are also considering in our college for the semester 8 for the last year students, for because whenever they have to pass this degree, at that time they have to get this type of we can say skill, right. So let's see
Mock interview refers to the training practice which utilize the simulation of the actual job interview in the order to prepare the candidate for the real થિંગ. ઓકે, કે કેન્ડિડેટ જે છે, આપણા જે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ જ્યાં પણ ઇન્ટરવ્યૂ દેવા માટે જાય છે તો એને પ્રિપેર કરવા માટે આ વન ટાઈપ ઓફ ટ્રેનિંગ મોક ઇન્ટરવ્યૂમાં હોય છે. This practice is operated by the professional person in the particular form of profession who is perform an interview with a candidate for the purpose of providing the experience. So he or she then provides the feedback and point to things and the candidate should work on. મીન્સ કે જે મોક ઇન્ટરવ્યૂ છે એમાં એક પ્રોફેશન ઓર વી કેન સે એક્સપર્ટ જે છે એ કાર્ય કરતા હોય છે. એક્સપર્ટ જે છે એ ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે આવે છે અને એ લોકો પોઈન્ટ્સ આપતા હોય છે અને જેમાં પણ લાઈક કે ટેકનિકલ સ્કિલ છે કે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ છે, અકોર્ડિંગ ટુ દેટ દે હેવ ટુ પ્રોવાઈડ ધ પોઈન્ટ્સ અને જેમાં પણ પોઈન્ટ્સ ઓછા છે તો એના પર કેન્ડિડેટને વર્ક કરવાની જરૂર હોય છે. સો એ જ્યારે પણ એકચ્યુઅલ ઇન્ટરવ્યૂ ફેસ કરે તો એ ઇઝીલી એમાં પાસ થઈ શકે, પાસ આઉટ કરી શકે. Then after, what is the benefit of mock interview? કે mock interview ના benefit શું છે? It helps the candidate to understand what is expected to real job interview. કે real job interview છે કેવું હોય એ ઇઝીલી એ સમજી શકે કેન્ડિડેટ જે છે, બરાબર છે. બિકોઝ કે સ્ટડી કરતા હોય એટ ધ ટાઈમ એને કોઈ આઈડિયા ન હોય તો ઇઝીલી સમજી શકે. સેકન્ડ વન ઇઝ હેલ્પ્સ ધ કેન્ડિડેટ ટુ ઇમ્પ્રૂવ હિઝ ઓર હર સેલ્ફ ફોર પ્રેઝન્ટેશન. કે પોતે પોતાની ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકે છે કેન્ડિડેટ. ધેન આફ્ટર ટુ પ્રોવાઈડ ધ કેન્ડિડેટ વિથ ધ વેલ્યુએબલ ફીડબેક. કે પોતે પોતાને વેલ્યુએબલ ફીડબેક પણ લઈ શકે છે. દેન હેલ્પ અ કેન્ડિડેટ ટુ ગેઇન અ કોન્ફિડન્સ ફોર ધ રિયલ ઇન્ટરવ્યૂ. કે રિયલ ઇન્ટરવ્યૂ જે છે ત્યારે કેવી રીતે સિચ્યુએશન છે તો એ ફેસ કરવા માટે કોન્ફિડન્સ જે છે જે ડેવલપ કરી શકે છે. Then provide the candidate with the important skills to handle an upcoming interview. કે upcoming interview છે તો એમાં important skills develop કરવા માટે પણ mock interview જે છે important છે. Then here one process is considered regarding the interview process. So first one is establish report. Report means what? Report means you should consider the all things regarding the we can say candidate. કે candidate જે છે એના તમે resume જે છે collect કરો છો, report જે છે establish કરો છો. Then after gathering the information, second stage માં total information જે છે gathering કરવું, એટલે કે collection of information કરવું. Then after the collection બધી information મળી જાય પછી તમે લાસ્ટ સ્ટેપ જે છે ક્લોઝિંગ, કે ક્લોઝિંગ ઉપર આવો છો કે તમે એને જોબ ઓફર કરો છો અથવા તો કરતા નથી, બરાબર. Then after body language and gesture. What type of body language and gesture is required for the interview? Using a body language effectively. કે તમારી body language જે છે એને effectively use કરવું જોઈએ, તમારું gesture અને posture જે છે appropriate હોવા જોઈએ. સેકન્ડ વન ઇઝ અ પર્સનલ અપિરિયન્સ. કે તમારું પર્સનલ એપિરિયન્સ જે છે એટ્રેક્ટિવનેસ હોવું જોઈએ. યોર ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ જે છે એ પણ મેટર કરે છે. યોર પોસ્ચર, યોર જેસ્ચર, યોર આઈ કોન્ટેક્ટ એન્ડ યોર પર્સનલ સ્પેસ. Space means what? Personal space means whenever you go for the interview, at that time you have to maintain the space. Okay, so it's called the, like there are the various zones are considered in this space: intimate zone, social zone, public zone. So according to that you have to maintain the space with your interviewer. Okay, so thank you very much. In this video lecture session we have to completed unit number 4 part 1, and in the next video lecture session we will discuss about the unit number 4 part 2, and after that there are the one unit is remaining, that the unit number 5. It's very short and sweet group discussion, and then our CS subjects we can say that syllabus will complete it. Okay, so if you have any query regarding this video lecture session, then you can call me, you can message me, or you can call me anytime. You can message me or you can also mail me. Okay, if you cannot have my number, then you can also mail me. Okay, thank you very much.